الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر عباد الله المؤمنين، نحمد الله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. شهر عظيم يعتق الله سبحانه وتعالى كل ليلة عباده من النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم لما فيه من الخير والبركة والرحمة. وكان سلف هذه الأمة يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان 6 أشهر، وكذلك كانوا يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام هذا الشهر العظيم، كانوا يدعونه 6 أشهر. أيها المؤمنون، بلوغ هذا الشهر العظيم يستحق الحمد والشكر. لماذا؟ كم لنا من أحبة وأصدقاء كانوا معنا في رمضان الماضي وليسوا معنا اليوم، وكذلك نحن أيضا لا نضمن بلوغ رمضان القادم، لأن الآجال بيد الله عز وجل. أحبتي في الله، في هذا الشهر العظيم تقلب الموازين، وفي هذا الشهر العظيم تفتح أبواب الرحمات والبركات. هناك عباد يغيرون صحائفهم ويبيضونها من بعد ما اسودت بالمعاصي والسيئات. هذا الشهر ينبغي أن نستقبله أحسن استقبال، ونجتهد استغلاله أحسن استغلال،
هذا الشهر، في هذا الشهر العظيم غيرت مجرى التاريخ. حصل يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في هذا الشهر العظيم. نصر الله عباده المؤمنين، أهل الحق على أهل الباطل. فتح الله سبحانه وتعالى مكة في هذا الشهر العظيم بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مضطهدين مظلومين. في هذا الشهر العظيم انتصر المجاهدون في معارك كثيرة سجلها وسطرها التاريخ، من بدر إلى حطين، ومن القادسية إلى اليرموك. لا زال هذا الشهر يسطر فيه عجائب النصر، وتتجلى فيه مظاهر قوة الصيام. إذن هل نحن مستعدون حقيقة الاستعداد قلبا وقالبا لاستقبال هذا الشهر العظيم، هذا النور، هذا الإشراق، أم لا زلنا في غفلة وكسل، في لهو وطرب؟ أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى እጅግ አድርገን ደግመን ደጋግመን ልናመሰግነው ይገባል። አልሐምዱሊላህ። ነዓም፣ በአላህ ጸጋ፣ በአላህ ፈضል፣ በሱ ፍቃድ ለዚህ ለታላቅ ወር ደርሰናል። ጥቂት ቃላት ናቸው ይቀሩን። በራሳችን ችሎታ፣ በፍላጎታችን፣ በምኞታችን ልንደርስ አንችልም። በአላህ ረሕማ፣ በአላህ ጸጋ፣ በአላህ ፍቃድ ነው ልንደርስ የምንችለው። ናም ስንት አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች ነበሩ አምና ረመዳን ከኛ ጋር ይጾሙ፣ ዘንድሮ ግን የሌሉ፣ ምድር ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ዛሬ ግን በሆዷ ታቅፎ ተኝቶ ያሉት። እንዴት ነው ያሉት አናቅም። ይህን ታላቅ ወር መድረስ ትልቅ ጸጋ ነው። ይህ ወር አላህ ለሰው ልጆች መመሪያ እንዲሆን ታላቁን ቁርአን ያወረደበት ወር ነው። ሐቅን ከባጥል የሚለዩበት፣ ቀልባቸውን የሚያጠሩበት፣ ጎዳናቸውን የሚያጸዱበት፣ የህይወታቸው መመሪያ እንዲያደርጉት ይህንን ቁርአን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ በታላቅ ወር ውስጥ ነው ያወረደው። ረመዳን ሲገባ የጀነት በሮች ይከፈታሉ። ለማን ነው የተከፈቱት? ለአላህ ባሮች፣ ለሙእሚኖች፣ ለሷሊሖች፣ ለሳዲቆች፣ በሐቅ ላይ ለሚጸኑ ለሱ ባሮች፣ አላህን ለሚያፈቅሩ፣ ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለሚወዱ፣ ኸይሩን ሁል ጊዜ ሚሰሩ፣ ለመስራት ለሚጓጉ ነው ረመዳን ውስጥ የጀነት በር የምትከፈተው። የታሉ ባሮችህ? መቼ ነው ወደ እኔ የሚመጡት? በጀነት በረመዳን ውስጥ ትታደሳለች፣ ትጸዳለች። ቆሽሻ አይደለም፣ ለኛ ጉጉት እንዲጨምር ነው። ያ ክፉ፣ ያ ጨለማ፣ ያ መጥፎ ቤት፣ የጀሃነም ቤት ይዘጋል። ያ የእሳት ቤት ይዘጋል። ታላቁ ጠላታችን ሸይጣን ይታሰራል። በዚህ በረመዳን ወር አላህ በረካን ያዘንባል። ከሌላ በተለየ መልኩ ረሕመቱን ያዘንባል። በየሌሊቱ
ከጀሃነም ባሮቹን ነጃ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ከነዛ ያድርገን ኩል ሌሊላ አንድ ሌሊት አይደለም ወይ በሳምንት አንድ ቀን አይደለም ወይ በ15 አንድ ቀን አይደለም ኩል ሌሊላ በየሌሊቱ አንዱ ቀን ቢያመልጠን አንዱ እንዴት ያመልጠናል ሁለተኛው ቢያመልጠን ሶስተኛው እያለ በየቀኑ ነው መከጀል መፈለግ ያለብን ትልቁ ምኞታችን የአርህማን ባሮች ብዙዎቹ ሰለፎች ሲጠየቁ ለጀነት መግባት አይደለም ፍላጎቴ ይላሉ ትልቁ የመጨረሻ ስጋቴ ከጀሃነም ነጃ መባል ነው ከዛ በኋላ የትም ልሁን ይላሉ ክፉ ነው 500 አመት እኮ ነው የመጀመሪያ የተቀጣጠለባትና የቀላች የነጣች ከዛ 500 አመት ኡፍ ተብሎባት ቀላች 500 አመት ኡፍ ተብሎባት ጠቆረች ጠቁራ ነው ያለችው አሁን ከባድ ነች ኳን ውስጥ መግባት አይደለም ዳሯም ከባድ ነው ምቻል ነገር አይደለም ማዶ ቁጭ ብሎ ማየት ራሱ አይቻልም ያንን ሐዲስ እናስታውሰዋለን አይደለ አኺሩ من يخرج من النار واخر من يدخل الجنه يا ሰውዬ መጨረሻ ከጀሃነም ወጥቶ መጨረሻ ጀነት የሚገባ ሰው ውጣ ይለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀሃነምዩን ተብሎ ግንባር ላይ ይጻፋል የጀሃነም ሰዎች ተብሎ በእያንዳንዱ የጀሃነም ሰዎች ግንባር ላይ ተጽፎ የሚቀመጥ ነገር አለ ምልክት ነው መጥፎ ምልክት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጨረሻ ከጀሃነም የሚወጣን ሰው በተለያየ ቅጣት የተለያየ ቅጣት ደረጃ ተቀብሎ የሚወጣ ሰው አለ በየጊዜው በሸፋዓ የሚወጣ አለ የወንጀሉን ያክል ተቃጥሎ የሚወጣ አለ በነብዩ ሸፋዓ በጓደኞቹ ሸፋዓ በተለያዩ ነገሮች ጀሃነም ከገባ በኋላ ያ ምድል ቢገኝ በጣም ትልቅ ነገር ከባድ ነው ጀሃነም واتقوا النار الى الله سبحانه وتعالى واتقوا النار تتنققوا ያችን እሳት وقودها الناس والحجاره መቀጣጣያዋ ሰው ልጅ እና ድንጋይ የዱንያ እሳት በቀላል ሆነ ነገር በቀላል እንጨት የምትቀጣጠል እሳት እንዴት ነው የምታንገበግበን اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره ከባድ ነች ውጣ ይባልና ማዶ ላይ ጀሃነም በር ላይ ፊቱን ወደ ጀሃነም አዙሮ አላህ ያስቀምጠዋል ያ የጀሃነም ወላፈን ፊቱን ይለበልበዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምነዋል አምላኬ ሆይ ደው ከጀሃነም አስወጥተኛል ወላፈኗ ፊቱን ለበለበኝ ፊቴን ለበለበኝ አቃጠለኝ አምላኬ አውጣኝ ሲኖ እኮ በረመዳን ውስጥ ዕትቅ ማግኘት ማለት ውድ ነው ትልቅ ነገር ነው ጌታዬ እንደው አንድ ጥያቄ አለኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠይቅ ምንድነው ጥያቄ ፊቴን ብቻ ከጀሃነም አዙርኝ ይላል ዋ ሌላ ጥያቄ ከእንግዲህ አትጠይቀኝም አልጠይቅም ይምላል የባጡን ቁጡን ሁሉ ነገር እየደረደረ ይምላል አልጠይቅም የመጨረሻ በቃ ይሄ ብቻ ነው ጥያቄ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊቱን ከጀሃነም ወደ ጀነት አዙሮ ያስቀምጠዋል የጀነት ሰዎች ከሩቅ ያዩታል ይሳለቁበታል ያሽፉበታል አያችሁ የጀሃነም ሰው ግንባሩ ላይ ጀሃነምዩን ተብሎ የተጻፈበት ይያሉ የተያዩበት አው والله ይመልሳል እኮ ዱንያ ላይ ስንት ሙእሚን ላይ ተሳልቀዋል በሀብቱ በስልጣኑ በጉልበቱ አዋቂነኝ ብሎ በአላህ ባሪያ ላይ በሙእሚን ላይ የሚሳለቅ ስንት አለ ታዳዛ ጀዛውን ማግኘት ግዴታ ነው ያም በጣም ያሰቃየዋል መጀመሪያ ለአላህ ቃል ገብቷል ጌታዬ ሆይ እንደው የግንባሬ ላይ የተጻፈን ነገርን ብቻ አንሳልኝ አንተ ያኔ ባሪያ ምን መልጠይቅም ብለህ አይደል እንደው እናንተ ሰው ልጆች ምንኛ ቃላችሁን ማታከብሩ ቃል አባዮች ናችሁ ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ይሄን ብቻ ነው የሚጠይቀህ ከዛ በኋላ አላህ ሂድዛ ማء الحياة የሚባል ህይወት የሚዘራበት ወንዝ አለ እድና ዛታ ተብሏል ይታጠባል ያ ነገር ከፊቱ ላይ ይጠፋል ፊቱን ወደ ጀነት አዙሮ ይቀመጣል ይጓጓል ሰው ልጅ ያያቸው አይደል እዚህ ብቻ እኮ አይደለም ይሄ አመል ጉጉት ለሆነ ነገር በቃ ምኞት አይቆምም እዛ ሄዶ ይሄ ባህሪው አለቀው ዶ ትንሽ እዛ አስጠጋኝ ይሏል الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ሲናገሩ الله ይስቅበታል በዚህ ሰውዬ ላይ ብሎ ሐዲሱን ሲያወሩ ስቆም ያወሩት ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الله በሚገባ መልኩ እንደው ምን አይነት ቃላቸውን መታከብሩ ስንቴ ቃል ገብተ ስንቴ ምለህ አሁን ደግሞ ጀነት ከዛ الله سبحانه وتعالى ጀነት ግባ ተመኝሏል እንጂ መጀመሪያስ ምንድነው እኔ በቃ የሆነች ትንሽ ቦታ ትንሽ ክፍል ከተሰጠኝ ከሰውላ ምን ማልጠይቅም ይለዋል ከዛ الله سبحانه وتعالى ምን ይለዋል ዱንያና የዱንያን 10 እጥፍ ሰጥቻለሁ ጀነት ውስጥ ትግባ ይለዋል አላመነም እናምንም እኮ እኛ ሰዎች ከአላህ ጋርም እኮ ንግግር ያደረገን ማመን ያቀተናል እንደ አይነት ፍጡሮችን ያሾፍክብኝ ነው ያምላኬ እኔ ከጀሃነም አስወጥተኝ እዚህ አምጥተኝ ጀነት አስገብተኝ እንደገና ይሁን እንዴት ለኔ ከየት መጥቶ በምን ስራዬ በምን ችሎታዬ ባሪያዬ ያሾፍኩብህም እየተሳለኩብህም አይደለም ሂድና ገባ ብሎ ይለዋል አህበቲ ፊላህ ጀሃነም እንኳን ውስጧ አይደለም ደጇ እንኳን እንዴት ክፉ እንደሆነ ተመልከቱ ለዚህ ነው በረመዳን ውስጥ አላህ በየሌሊቱ ዕተቃ من النار ያረጋ ተዘጋጅተናል ለዚህ ተዘጋጅተናል ዝግጅት ይፈልጋል ዝም ብለን በغفላ ውስጥ ከሆን በትናንትናው ባህሪያችን ውስጥ ከሆን በትናንትናው መንከራተታችን መዘናጋታችን ውስጥ ከሆን የጊዜ መጥቶም ሳንጠቀም እንዲው ገባ ወጣ ነው የሚሆነው ማለት ነው እስቲ ተመልከቱ ጊዜ እንዴት በፍጥነት እየሄደ እንደሆነ አምና ረመዳን ዙ ቦታ ስንጾም ዙ ቦታ ቆምን ስናወራ ዙ ቦታ ላይ ስንሰግድ እንደ ትናንት እንደ ዛሬ አይደል እንደምታየን ما اسرع الوقت የዚህ ዘመን ጊዜ በረካ የለውም ሱብሃንከ ያ ይሄ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላም ነግሮናል መጨረሻ ዘመን አሉ አመት እንደወር ነው የሚሆነው አሉ ጠቦ አንድ አመት 12 ወር የወር ያክል ነው የሚጠበው አሉ ወራት የሳምንታት ያክል ነው የሚሆኑት አሉ ሳምንት የቀን ያክል ነው የሚሆነው ቀን የሰዓት ያክል ነው የሚሆነው 24 ሰዓት የአንድ ሰዓት ያክል ነው የሚሆነው ሰዓት ወደ እንደዚህ እየወረደ ነው የሚሄደው ሁሉ ነገር ፍጥነቱን ይዩት ስለዚህ የረመዳን ወቅት ውድ ከመሆኑ የተነሳ እያንዳንዷ ሌሊት የራሷ በረከት የራሷ ረህመት የራሱ ዕትቁ من النار ይዞ ስለሚመጣ غفላ ውስጥ ከሆን በሌላ ሐጃት ወጥረን ምናድርግ ከሆነ እንጠቀምም ስኬጁላችን መቀየር አለብን የረመዳን ፕሮግራማችንን መቀየር አለብን የሥራ ፕሮግራማችንን ሪቫይዝ ማድረግ አለብን መከለስ አለብን ረመዳን ከመግባቱ በፊት ምን ያክል ሰዓት ነው ስራ ላይ ሙሉ እንደዝም ብለን ያለ ፕሮግራም ኮኔ والله እንጠቀምም ይሄ ሙጀረብ ነው ቀድመን ራሱ ስኬጁል ካላደረገን ራሱ እንጠቀምም ጧት ከዚህን ሰዓት በዚህን ሰዓት ከእንቅልፍ እነሳለሁ ከሱሑር በፊት ይሄን ያክል የተወሰነች ረካዓ ሰግዳለሁ ሶላተ ለይል ዱዓ አድርጋለሁ وبالاسحار هم يستغفرون سحور وقت ውድ ጊዜ ነው ያለው ሌላ ጊዜ ምናወራ ይሆናል በዝርዝር ከዛ ሱብሂ ሰላት ሰግዳለሁ ከዛ ቀጥሎ እንዲያረጋለሁ ስራ ሰዓት ስኬጁል ማውጣት ያስፈልጋል መርካቶ የምትሰራ ወንድም እህት ስኬጁል አድርግ እቅድ አውጣ ፕሮግራም አውጣ ቢሮ ሰራተኛ ይሆንከው አስተማሪ ይሆንከው ተማሪ ይሆንከው እቅድ አውጣ አበደን ተጠቀምም
አበደን የሙጀረብ ነው ዝም ብሎ አሽዋይ ሆነን አይ ችግር የለውም እኔ አስታውሳለሁ አስባለሁ እቅድ አረጋለሁ አይሰራም ሰዎች ነን እኛ እንረሳለን ብዙ መሽጉል ቢዚ የሚያደርጉን ነገሮች አሉ ስለዚህ እቅድ አድርገን በቀን ይሄንን ያክል ቁርአን መቅራት አለብኝ ይሄንን ያክል ወቅት መስጂድ ኢዕቲካፍ መቀመጥ አለብኝ ሰላት ተራዊህ መስገድ አለብኝ እንቅልፍ ይሄንን ያክል ሰዓት ነው መተኛት ያለብኝ ስራ ይሄንን ያክል ነው መስራት ያለብኝ ብለን ካሁኑ ካቀደን የቅዳችን 100% ከተሳካለን ፈቢሃ ወኒዕመት በጣም ደስ ይላል 80 ቢሳካ 60 ቢሳካ 50 ቢሳካ 20 ቢሳካ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ብዙ መሽጉል የሚያደርጉን አዳዲስ በሮች ይከፈታሉ ቢዚ የሚያደርጉ ትላንት ያልነበረ አጀንዳ ረመዳን ልጀምር ስትል ይመጣብሃል የሚያመላልስ ጊዜን የሚበላ የፍርድ ቤት ኬዝ ይፈጠርብሃል ወይ ፖሊስ ጋር መመላለስ የሆነ በር ይከፈትብሃል ገቢዎች ጋር መመላለስ የሆነ በር የሌለ ነገር እነዚህ ሁሉ ትንንሽ ሸይጣኖች ያልታሰቡ ሸይጣኖች ይዞ የሚያመጡት ነው በእቅድ ከተመራህስ ስኬጁል ካወጣንስ ታካክሰዋለህ በተቻለ መጠን ከረመዳን በኋላ ወደ ረመዳን በኋላ ትገፋዋለህ ግን ዝም ብለን በአሽዋይ በዘፈቀደ ግን ከሆነ ረመዳን የምንቀበል لا الله እኮ እነዚህ ጊዜያትን 24 ሰዓት ሰጥቶን ጧት ቀን ማታ ሌሊት አድርጎ እነዚህ ወቅቶችን ከፋፍሎ የነዚህ ወቅቶችን ቫልዩ በቁርአን ምሎ ሲነግረን ጊዜን በአግባቡ እንድንጠቀም ነው ውጤታማነትም በጊዜ ውስጥ ነው ያለው መክሰርም በጊዜ ውስጥ ነው ያለው والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله الله والعصر ይላል በጊዜ መላለሁኝ ይላል والعصر بمجمله وعمومه በአጠቃላይ በጊዜ ከዛ በተለየ መልኩ ደግሞ ዐስር ወቅት ብሎም የፈሰሩ ዑለሞች አሉ ለምን ነው አላህ በጊዜ የሚመላው ጀነት መግባትም በጊዜ ውስጥ ነው ጀሃነም መግባትም በጊዜ ውስጥ ነው ስራ ሰርቶ በዱንያ ላይ ውጤታማ መሆንም በጊዜ ውስጥ ነው ጊዜን አባክኖ ከንቱ መሆንም በጊዜ ውስጥ ነው ያለው በእድሜያችን መጠቀም ጊዜ ማለት ነው لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه الله سبحانه وتعالى ሰው ልጅን ቂያማ ቀን አራት ጥያቄን ጠይቆት ሳይመልስ እግሩ ንቅድቅ አይልም ከቆመበት ይላል አንዱ አጠቃላይ ከእድሜው ሌላው ደግሞ በተለየ መልኩ ከወጣትነት እድሜው ነው ጊዜ ትልቅ ቦታ ነው ያለው ሰዎች ይላሉ ጊዜ ወርቅ ነው ይላሉ ወርቅ እኮ በገንዘብ ይገዛል ጊዜ እንዴት ወርቅ ይሆናል ከወርቅም በላይ ነው ጊዜ ዋጋ የተጠቀመበት ብቻ ነው ቫልዩ ሊያደርግ የሚችለው እንጂ ያልተጠቀመበት ሰው እድሜው 40 50 60 እድሜ መቁጠር ብቻ ነው የሚሆነው አንድ ሰው አንድ ሰለፍ ጋር ይመጣና ከም ዑምረክ አለ 60 እድሜ ስንት ነው ስለው 60 ዓመቴ ነው አለ ከዛ ምን አለ ሱብሃንአላህ 60 ዓመት ሙሉ ወደ አላህ እየተጓዝክ ነበር ምናልባት አሁን ደርሰ ሊሆን ይችላል አለ በቃ ልትቆም ሊሆን ይችላል ሊጨርሰህ ጉዞህን ማለት ነው ይሄን 60 ዓመት በመልካም አሳልፈ ከሆነ ፋኒ አለካ ደስ ይበልህ አባክነ ከሆነ ግን ፈቢስ ምንኛ ክፉ ጊዜያትን አሳልፈሃል ሰውየው ደነገጠ ብዙ ሰው በዚህ መልኩ አያስብማ ለካ 60 ዓመት ወደ አላህ ነው እየተጓዝኩ ያለሁት
ቀን ወደ ቀን ሲያሻግረን ቀናት ወደ ሳምንታት ወደ ወራት ወደ አመታት ሲያሻግሩን ከእድሜያችን እየተቀነሰ ጉዟችን ወደ አላህ ነው ወደ ቀብር ወደ ከሰራዎቻችን ጋር ደምረን ልንገናኝ እየተጓዝን ነው ያለነው ሰውየው ደንግጦ ምን ላድርግ ስለው احسن فيما بقي በተቀረ ጊዜ ቀንም ይሁን ሳምንትም ይሁን ወርም ይሁን ዲቮትድ ሁን ሙሉ ጊዜን ስጥ መልካም ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተቀረው በመሰራት በረካ አድርጎ ያን ሁሉ ያለፈው መጥፎ እንኳን ቢሆን በخير ነገር ሊያባዛልህ ይችላል فاولئك اما من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات توبه ያደረጉ ሰዎችን እኮ አላህ ያለፈውን ያባከነውን ይለውጥላቸዋል ወደ መልካም ነገር اذا احبتي في الله ጊዜ ውድ ነው ጊዜ ራሱ አንዱ ካንዱ ይበልጣል የቀናት ጊዜ ሁሉ እኩል እኮ አይደለም صلاه الفجر ወቅት ያለው ጊዜ ከዙር ጋር እኩል አይደለም وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ملائكه يحضروا بتليه ملكو عصر صلاه كمغرب يتليه ነው عصر وقت والصلاه الوسطى الليل جوف الليل ثلث الليل الاخير كليلቶች ሁሉ አንድ ሶስተኛው የመጨረሻው አንድ ሶስተኛው ውድነች ከሷ በፊት ከነበሩት ትለያለች ጁምዓ ቀን ከሳምንት ቀናት ልዩ ቦታ ነው ያለው شهر رمضان ከ12 ወራት ልዩ ቦታ ነው ያለው እያንዳንዷ ሰከንድ ደቂቃ ትለያለች የረመዳን ጨረቃ ስትታይ ስራዎቹን ላይ ቀያየራሉ ምንድነው የሚሆኑት ያቺ ሱናን በሱናነት የምትመዘገበው ሶላት የሌላ ጊዜ ዋጅብ ጋር እኩል ትሆናለች አንዲት ጉንጫዋ ሰውን አጠጥተ ማስፈጠር አጅሩ የተለለ ነው የሚሆነው አንድ ቴምር ወይም ግማሽ ቴምር ላይ ሰው ማስፈጠር ይቀየራል ከሌላ ቀን ከረመዳን ውጪ ካለው ቀን ይቀየራል قيامه يكيرال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه عندي ليله ستقوم يالف وانجلين الله سبحانه وتعالى يبسال رمضان يصوم سو يالف ومت وانجلون بمولو الله يبسلتال كبائر الذنوب بستكر يكيرال كل ነገር ليله القدر የምትባል ደግሞ አለች ليله هي خير من الف شهر የሆነች የረመዳን ሌሊቶች خير ተቆጥሮ አይዘለቁም اذا احبتي في الله ንንቃ ንዘጋጅ ቤታችንን እናዘጋጅ ልጆቻችንን እናዘጋጅ ቀልባችንን እናዘጋጅ ሩሃችንን እናዘጋጅ ጀሰዳችንን እናዘጋጅ ቀጥ ብለን ሰላተ ሌሊት ለመቆም ተራዊህ ለመቆም ቁርአን ለመቅራት አካላችንን ቀልብ ሩሃችንን እናዘጋጅ መስጂድ ለመቀመጥ አካላችንን እናዘጋጅ ሸይጣን መጥቶ እኮ ከስር ይጎረጎረናል ኖ የለም ትንሽ ሰዓት ልቀመጥ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ያንዳንዷ ትንሽ ደቂቃ መስጂድ ዒባዳ ነይቶ የተቀመጠ ሰው የኢዕቲካፍ ፈጅርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጽፍለታል አላህ በእነዚህ በተቀሩ ቀናት በረካ ያድርግልን ረመዳንን ያደርሰን አላ ሰሉ ወሰልሙ على من امركم الله بالصلاه والسلام عليه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب نبيك ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين من تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم وفقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الصيام والقيام
والذكر والقراءة يا قوي يا متين. اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا يا قوي يا متين. اللهم يا ربي اجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يدعون من باب الريان يا الله يا رحيم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر العظيم، في هذا الشهر الفضيل يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ديان يا برهان، يا سميع يا قريب، يا غفور يا رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر